ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಕಳೆದ 64 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ 1948 ಜನವರಿ 30ರಂದು ಆ ಒಂದು ಭಾರತ ಕಂಡಂತಹ ಕರಾಳ ದಿನದಂದು ಅದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳು, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಾನ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರಿಗೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು, ನಾವೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಪಾರ್ವತೀಶ ಬಿಳಿದಲೆ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಕಿಬ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ದಿನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದಿನದಂದು ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜುಬೇರ್ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जैन आज के दिन महात्मा गांधी जो फादर ऑफ नेशन है, हम सबको स्कूल्स कॉलेजेस में, हमारे एजुकेशन में हम सबको सिखाया गया है कि महात्मा गांधी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को लेकर उनका एक रास्ता जो पीस को लेकर द फ्रीडम स्ट्रगल में, हिंदुस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल के इसमें बहुत एक अहम रोल निभाया है. इनके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स हिंदुस्तान के अंदर इनकी लीडरशिप में आए हुए हैं. जब हमारा पार्टीशन हुआ था या हमारी हिंदुस्तान, उस वक्त पर एक मुल्क रिलीजन के बुनियाद पर, मज़हब के बुनियाद पर बना था. तो उसके बाद और एक मुल्क था जो यहाँ की एक मेजॉरिटी थी, जो असल का हिंदुस्तान था, तो वो आकर सेकुलर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर बना था. तो उन वैल्यूज़ को बरकरार, तो उसमें महात्मा गांधी का भी एक अहम रोल है. तो उस रोल को, यानी कि उस सेकुलर डेमोक्रेटिक इंडिया को, वो उसके एक वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए एक साजिश, उनको शहीद करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनके वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए एक साजिश चली थी. उसी साजिश है 30 जनवरी को महात्मा गांधी का असैसिनेशन. उस दिन महात्मा गांधी जी के साथ एक सिर्फ असैसिनेशन नहीं था, इट वॉज ए क्लियर अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक एंड सोशल वैल्यूज़ ऑफ इंडिया. तो इस चीज़ के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया आज एक सेमिनार मुनक्किद किए गए हैं, जिसके फैक्ट्स के ऊपर
असल इसके क्या फैक्ट्स हैं, ये कैसे हुआ था, इसके पीछे क्या राज है, कैसे इस चीज़ को हिंदुस्तान के अंदर अंजाम दिया गया, इसके बारे में हमारे खुसूसी मेहमान आप लोगों को समझाएंगे। तो मैं सभी का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। आई इनवाइट आवर चीफ गेस्ट पार्वतीश बिल्लीदाले, जर्नलिस्ट एंड प्रेसिडेंट नावे कर्नाटका, to this program. I also invite our National General Secretary Ashwan Sadiq, and I also invite the captain of our ship, State President Ataullah Panjulkatte, to this program. I invite my friend Syed Akhib, District President, Campus Front of India, Bangalore. And also every single student and ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಾನ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Good morning all. January 30th, Gandhi Assassination Day, the first terrorist act in India. So we all knew it's a bit controversial subject, the Gandhi assassination. There are many discussions related to that it was killed by, the pre-planning was done, or it was backgrounded by RSS. Many legal contradiction also happened. Recently Rahul Gandhi also he was also defamed by this issue. But actually this program revisiting the facts about the Mahatma Gandhi's killing. You see, presently in India, the fascist or the BJP or the RSS, they are praising Gandhi, they are praising his ideology, they are praising his thoughts. But in another side, the same fascists are working or are acting against his ideology or his thoughts. So coming to our topic, RSS behind the killing of Gandhi. We knew that 1948, January 30, Gandhiji was assassinated and he was shot by Godse. So after that, several issues happened. The RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, was banned the same year for alleging the killing of Gandhi. So there are many issues in between this. In 1948, Godse killed Gandhi at January 30th. After the 2 days, February 1st, the RSS releases a statement stating that Godse has been never the member of RSS. He was never a member of RSS. He don't have any relationship with RSS. He was not our member. But later, in the trials of the Godse gave a statement that he was an RSS member for few years. Then due to some political contradiction, I left the RSS. Godse gave the statement. So soon after that, the RSS forged a lie saying that yes, Godse was our member, but he was expelled after few years. So we don't have any connections during the attack of Gandhi or during the assassination of Gandhi. So that was the trick of RSS, or that was the trick of the fascist ideology to save themselves from the assassination of Gandhi. So checking to the Godse's history, in 1932, there are some contradictions that in 1932 and 1934, there are some discussions about that. No facts is still, there is no appropriate fact. In 1932 or 1934, Godse has joined RSS. He was a member
on 1934. As per many facts revealing that on 1934 he was a member of RSS. When he shifted to Sangli, with his family, he became the member of RSS there. So it was a RSS member, KB Limaye, a charistic Brahmin. He was a charistic Brahmin, and he was a member of RSS from 1932. He voted as RSS member at 1932. So after 2 years, Savarkar came to his contact, and he administrated Godse to RSS. So 1934, as per many facts, in 1934, Godse joined RSS. So after that, Godse was an organizer in RSS. So later in 1936, due to the family pressure, Godse moved because Godse was to contribute to his family. As a son, he was to contribute to his family. So due to this contribution pressure upon Godse, with the suggestion or with the opinion of this Limaye, Godse transferred to Pune. Godse transferred to Pune in 1936. After 2 years joining the RSS, he went to Pune. So in that period, in 1936 period and 1937, early of 1937, he was established as a public figure, public Karyavahak of RSS. He was publicly preaching the thoughts of RSS. He was publicly letting members or letting peoples to join RSS. He was publicly preaching about RSS. So that is the starting of him. So in that Pune, he gone for a business, tailoring business. He started his tailoring business to support his family. At the meanwhile, same while, he was contributing to RSS as a pracharak. So the tailoring was also a partnership business with another RSS activist. Later his business was collapsed because the major clients was RSS members who made him stitching RSS khakis and shirts. So he couldn't manage both his personal life and organizational life. So later his business was collapsed. So according to, there is a book which was recently came out, Gandhi's Assassin, The Making of Nathuram Godse and His Idea of India, which is written by Dhirendra K. Jha. So in this book, he is mentioning about the facts about Godse. Is he an RSS member or was he worked after joining Hindu Mahasabha? The RSS is stating that after joining Hindu Mahasabha, there is no connection with RSS for Godse. There was a small contradiction between RSS Pracharaks and Godse, so he left the RSS. So after that, in this book we can see that on October 1st, 1938, it was openly said that Godse was associated with RSS. On October 1st, 1938, Godse participated in a protest against Nizams of Hyderabad, in which they stated religious rights of Hinduism. An issue was occurred that within Nizams of Hyderabad and some extremist Hindus. So in that issue, Godse openly participated in and led the protest of Hindu Mahasabha. So as a result, Godse was arrested and he was captive for 12 months. For a year he was in jail. So that is stating in this book. So while he was in jail, Godse organized the RSS works. Godse organized the shakas. Godse organized the RSS works inside the jail. Also in that book, Jha quotes that there was a man, V.G. Deshpande. So he was another intimate in jail. So Godse administrated or Godse given oaths of RSS to this V.G. Deshpande. So this shows clearly that Godse was an RSS member after he joined Hindu Mahasabha. So there are many facts. After the releasing of Godse, he was never expelled or he was never left RSS. He was an active working member of RSS. In 1939, December 1, Godse attended a meeting at Pune regarding the Pracharak meeting. He attended a Pracharak organizers meeting at Pune in 1939. Soon next year, again he visited an RSS meeting as a top organizer. He was promoted as a top organizer or top Pracharak in RSS. So this states that he doesn't left or he
he was expelled from RSS. Godse was an RSS actively member till his end. Finally, when he was hanged, the Godse asked the jail authorities or asked the administrator to sing the 4 lines Sanskrit words, that is RSS prayer. Sada Vatsale, the prayer. The Godse sang the 4 lines of Sada Vatsale prayer when he was hanging to deaths. So that is only that is the RSS prayer. So it is clear that Godse was never quitted. So next, in later 1940, coming to Godse's life, in 1940 the British government, they enacted a rule that no militant organization can go with their uniforms or can do their parades. You know, RSS has a uniform, khaki shorts and white shirt with a cap. So in 1940, the British government enacted a rule that no one can wear the uniform and no one can make the parade unless they are a government servant. So after that, this was a big drawback to RSS because they couldn't make their drills with their uniforms. They couldn't make their parades with their uniforms. So in that issue, in 1942, after 2 years of this, the Godse found another organization, Hindu Rashtradal, HRD. Godse formed another organization, Hindu Rashtradal. This is only to make a militant setup, a military setup in which training was given to handle weapons, air guns, talwars. So this is a militant organization of Hindu Mahasabha, so which was formed by Godse, that is HRD, Hindu Rashtradal. So this Hindu Rashtradal, there was several developmental works in Hindu Rashtradal. So in 1949, there was a resolution in Hindu Mahasabha. Hindu Mahasabha given a resolution that we need an Hindu national militia. We need an Hindu national militia team to work in the country. So that was the HRD. In their circular, there was clearly mentioned we need a Hindu militia team to work. So that is HRD. So HRD was none other than it was Sangh's imprint. The Sangh couldn't come in all issues in front. So they just brought this HRD. Now example, there is Bajrang Dal. What is Bajrang Dal? It's none other than a Gunda wing of RSS. RSS can't come in all issues to front, or they are not ready to take the allegations upon them. So in such issues, they will let this Bajrang Dal team to go. So this Bajrang Dal team will go and make some riots, make some issues. Recently in Manipur, we can see that Bajrang Dal was the prime victim in that issue. So such like that, HRD was a team, or was a four wing or a frontal wing of RSS. So in that, in 1942, there was a camp or there was a training session for HRD organization to make the members of the HRD team to develop and to give them some militant trainings, that is to handle some weapons, to handle some air guns. So in that, Swayam Sevaks from RSS went to that program and they gave the training. So while coming to the founder of the HRD, Hindu Rashtriya Dal, the main founder was L.J. Tate. So L.J. Tate was none other than, he was a close friend of Godse. So keeping Tate, Godse formed an wing, and the training sessions and the resource persons were provided from the RSS. Swayam Sevakars were the main resource persons for their camps. Then the second camp, that was the first camp which I told now, in 1942, which was attended by Swayam Sevak. The second camp, the next year, 1943, the second camp was organized by HRD. So in that, the two RSS preachers were sent as a resource person. One is that PG Shashar Buddhe and second one is DV Gokhale. The two RSS prominent leaders were sent for the HRD camp. So this was sent by Limye. Limye he was a Maharashtra unit president, RSS Maharashtra unit president at that time.
So he sent 2 preachers to the camp of the HRD to train the peoples. So this is clearly mentioned that RSS was behind HRD, RSS was behind Hindu Mahasabha. It is completely clear. So next, coming to Godse. So until his last breath, Godse was in RSS uniform. Actually, I told there was in 1940 there was a circular that no one should wear uniforms or no one should give parade. So on that time, Godse didn't remove his hat. Godse wear a dhoti, but the RSS cap was in the head of Godse forever. Dada Maharaj, he is a Hindu preacher. So he testified to the police after the assassination of Gandhi. There was many inquiries, there was many commissions, many people faced inquiries. So in that, Hindu preacher Dada Maharaj, he gave a statement that Godse was always wear the RSS uniform during their meetings in 1947. So this confirms that till 1947, Godse was RSS member. So this is completely clear. And also in that book, Ja quotes another thing, that there was a membership for Hindu Mahasabha and there was a membership for RSS. But many of the Hindu Mahasabha leaders, many of the Hindu Mahasabha members were parallelly the RSS members. Parallelly they were the RSS leaders. You know V.D. Savarkar, the founder of Hindu Mahasabha. He was one of the founder of Hindu Mahasabha. You know RSS. In 1925, RSS was formed. Before that, Hindu Mahasabha was formed. So when that book was released, Gopal Godse, the brother of Nathuram Godse, so his interview was taken in a paper, a Frontline magazine took his interview. So in that, Gopal Godse will give a statement that Nathuram and his brothers, Dattatreya and Govind and himself, we all were RSS members. Godse's brother, Gopal Godse, testifies that all we 4 brothers were the members of RSS. So until the death of Nathuram Godse, he was a member of RSS. Gopal Godse has some contradiction with RSS because RSS disowned that Nathuram Godse is not our member. In many interviews, in many speeches, he condemned that RSS shouldn't disown that Nathuram Godse was their member. So this magazine was published in 28th January 1994. So in that magazine, he was clearly stated that Nathuram Godse was Bauddhik Karyavahak till his life end. He was a preacher, he was an organizer till Nathuram Godse was hanged. So later there was a commission, Justice Kanpur Commission, which was implemented by Indira Gandhi. That commission was implemented by Indira Gandhi in the Gandhi assassination case. So that commission stated that in 1966 that commission was established. So that commission stated clearly that, as I said previously, many Hindu Mahasabha leaders were the members of RSS. Many RSS members were the leaders of Hindu Mahasabha. But they couldn't find, that commission couldn't find any direct link between RSS and Hindu Mahasabha. But in that report, there is a reference, one-line reference showing that in an annexure, there is an annexure in that book. So there is a one-line reference that 1 year before, in that book that is stated, 1 year before, Apte, Godse and Savarkar went to Delhi for the Hindu Mahasabha program. So the annexure was that their 3 persons were travelled for a week for a program. So that program was on Delhi. So that program was conducted on August 8, 1947. Before independence, that was the program. Why I am saying this? Godse has
stated a point that why he was killed Gandhi. The Godse's version is the Gandhi asked or Gandhi demanded to give 55 crore rupees for Pakistan. So that was the main reason which was Godse stated. So I killed him. But in this commission, in this Justice Kanpur Commission, it states that the planning was done at August 8, 1947. Before the independence, the planning was done. So in that meeting, the Hindu Mahasabha meeting at Delhi, there was a weapon dealer who supplied weapons, who supplied guns for Godse. So later he was surrendered and he came as a witness. So there was a doctor, Dattatreya Pachure. He was a doctor. So he himself was also a member of that program. So this is clear that not only 1 month or 2 months before the Gandhi assassination was planned, it was clear that before 1 year the Gandhi assassination was clearly it was planned. So the 3 members were also in the same place at Delhi for a Hindu Mahasabha program. So this is clear that including V.D. Savarkar, it was a plan. So if we see that what is the links between RSS and Hindu Mahasabha. So on July 5, 1940, there was a Marathi paper, Kesari. It was an article published by L.V. Paranpaje. He was a founding member of RSS and he was a Sarsang Chalak also of RSS. He was a chief of RSS. So he writes that, in that publication he writes that, last year, that means in 1939, the working committee of Hindu Mahasabha decided to set up a national militia on the advice of B.S. Munje. So B.S. Munje was also a founder of RSS, he was also a Hindu Mahasabha leader. So I discussed with Hegdewar because Hegdewar was the RSS chief at that time. So I requested with Hegdewar and I requested him to provide some Swayam Sevaks to impact train to militia. That is, in his interview, he states that I requested the Sarsang Chalak of RSS to send some Swayam Sevaks to train the Hindu Mahasabha. So this is clear that Hindu Mahasabha was also trained by RSS. So they shared their leaders for many meetings. They shared their Swayam Sevaks for many training camps. They shared their pracharaks for many programs or to get men to RSS. So this is clear that they were working along with each other and they were helping each other. So later that, on November 8, 1948, in the special court, now the RSS is, they are saying that Godse has given a statement. During his trial period, Godse has given a statement that I was a member of RSS. Later, I was expelled from RSS. Because, as I stated, there was some contradiction between Hegdewar and Godse. Godse believed that we must need a political reform. The Hindutva must need a political reform. We must need a political ideology to build a Hindu Rashtra. So Godse was from Hindu Mahasabha. So Godse in his trial, he gave a statement that I was a member of RSS, I was a volunteer of RSS, I was joined RSS at Maharashtra, but in later years, I quit RSS and I joined Hindu Mahasabha. So this is the main statement now which RSS members or RSS leaders are taking as the evidence. Using this statement, they are stating that we and Godse doesn't have any connection or we don't have any connection. But while we going for some facts, in the pre-trial, before the trial, in the petition, Godse has given a statement, that was in March. November 8, the official statement was recorded. But before that, on March month 1948, pre-trial statement was given by Godse. So Godse stated that statement is in Marathi language.
he was stated that to his lawyer, Godse's lawyer, he was stated that statement. So in that statement, he openly relieves that Godse is an active member of RSS and moved seamlessly to work with Hindu Mahasabha without ending his previous alliance. Godse said with his lawyer that I was an active member of RSS, I moved to Hindu Mahasabha, but I never ended my previous alignment. I never ended my previous commitment. With the previous commitments, I had gone to Hindu Mahasabha and I have worked in Hindu Mahasabha as a leader. So this is much more clear that he was a member of RSS. Then later, Advocate P.L. Inamdar, he was one who represented the culprits in Gandhi murder. He was a advocate of Gandhi murderers, Gandhi assassinators. So he wrote a book that is the story of Red Fort trial 1948 to 1949. That is the book's name. So in that book, he clearly mentioned that Nathuram was a stanch of RSS. He was a member of RSS. In that book, in page number 25, he mentions that the lawyer of these culprits mentions that RSS, Godse was a staunch member. He was a pakka ideological member of RSS. Again in the page number 108, again he mentions that the planning was done, then implementation was done by some of the RSS leaders from Pune, which included Nathuram Godse and Apte, Narayan Apte. You know, Narayan Apte was arrested on January 20th because the previous attack was also done on the Gandhi. On January 20th, there was an attack. After that, the attack failed. Later, on January 30th, the second attack was successful and Gandhi was assassinated. So, this is the main concept to fail their arguments. Then later, again, there was a document seized from Nagpur headquarters. You know, RSS headquarters is in Nagpur. So, during the investigation, there was a document seized. So, in that document, there was a meeting minutes found. So, in that meeting minutes, in 1940, a meeting was conducted at Bombay. So, in which Godse was participated, in which Godse's name was there. So, they are pretending that in 1937-38 time or 1939 time, Godse has left RSS, or he don't have any connection with RSS. He was only the leader of Hindu Mahasabha. So, in another document, meanwhile there was seized, another document was seized. There was a list of documents of Pracharaks, which was seized from RSS headquarters. So, in that there was the name of Nathuram Godse. The official document which founded in RSS headquarters, in that we can see there is a name of Nathuram Godse. So, he was a Pracharak. This is the document which I am saying is founded in RSS headquarters. So, this document we can see in this document's Delhi Nehru Memorials Library. The document is there in the seized document. Presently, the seized documents is there in Delhi Nehru Memorial Library. So, the hate on Gandhi, the assassination of Gandhi, we all know, it's obvious the native was, there was a hate upon Gandhi. So, there are many instances that the RSS had a severe hate upon Gandhi. When the Gandhi was killed, RSS members distributed sweets in several places. RSS members distributed sweets. Sardar Vallabhbhai Patel mentions in a letter which was written to M.S. Golwalkar. So, Sardar Vallabhbhai writes a letter to M.S. Golwalkar. So, in that letter, the letter was written on September 11, 1948. So, in that letter, he mentions clearly that RSS members expressed joy and distributed sweets after Gandhi's death. This was the content of Sardar Vallabhbhai Patel's letter which he was written to Golwalkar. So the letter is available on collected works of Sardar Vallabhbhai Patel, edited by P.N. Chopra and Prabha Chopra. We can find the content of letter. In that, the RSS didn't agree that Mahatma was the father of the nation. So later that in the Times of India editorial in October 17, 1989, there was a statement of Advani. Who is Advani? He is a
prominent BJP leader. You know, BJP used Babri Masjid as a political agenda to gain the power. So that was led by L.K. Advani. Ratha-yatra, the Babri main concept was led by Ratha-yatra was led by L.K. Advani. So he gives a statement. He gives a statement that while holding forth on Bharat Mata, Mr. Advani goes so far to deny that Mahatma Gandhi was the father of nation. So Advani denied that Mahatma Gandhi was father of the nation. So it is clear that RSS didn't accepted Mahatma Gandhi. RSS didn't expected his thoughts. RSS didn't expected his ideologies. There was a hurt, there was a wrath upon Gandhi and his ideologies upon Gandhi. So next one is the main topic is RSS is lying that they are not destroying truths. They are securing truth of Gandhi's assassination. We know from 2014 the Modi government is in rule. Many changes, many historical changes has been created. Many histories has been destroyed. Many saffronizational works has been done in this Modi's era, past from 2014. So in that, the RSS, when the Gandhi was killed, so RSS Sarsanchalak issued a statement that for 13 days, all the RSS programs will be cancelled. All the RSS programs will be cancelled for the condolence of Gandhi. And no celebrations or no celebrative programs will be done by RSS members. Very soon after the assassination of Gandhi. Then later on February 2nd, Golwalkar was arrested in association with Gandhi's killing. And February 4th, 1948, the RSS was banned. So it was noted that Golwalkar, the Sarsanchalak of RSS, he was in forefront in spreading hatred about Gandhi. So to control their damages, to control the damages and to control the to eradicate the ban of RSS, the RSS immediately given a statement. 13 days we will give a condolence. None of the celebration of none of the programs will be done. And on February 1, the RSS clearly gives a statement that Nathuram Godse and RSS doesn't have any relationship. He was not a member of RSS, but later it was clearly vanished. So after the BJP come to power, almost 1.5 lakh documents related to Gandhi's assassination was missing. 1.5 lakh documents related to Gandhi's assassination was missing. So it was questioned in Parliament. So when it was questioned in Parliament, the Home Minister of our nation, Amit Shah, he denied that. He denied that and he said that all the documents are safe. So the Home Minister betrayed our country. The documents is missing. So later the RTI, which was directed to the Home Minister regarding these documents, so that the content of the RTI, the reply of the government found that some many documents were missing. Once Amit Shah denied that argument in Parliament, later the RTI was filed regarding that is any documents missing. So the RTI clearly stated that, RTI clearly showed that many documents was missing. Many documents was missing from National Archives of India, NAI, many documents was missing. So later there was 25 CDs which was in which there was an examination of accused, Gandhi's assassination accused. There was 25 CDs which recorded their statements, which recorded the many witness statements. So later in that 25 CDs, the NIA, National Archives of India and Central Information Commission, CIC, has concluded there is no comprehensive record to Gandhi's files at one place of assassination of Gandhi. Many documents were missing. That department stated that many documents were missing. Many files was not found that Gandhi was assassinated by RSS.
So this was done in 2014. Many documents was missing. You know, there are some discussions that after the assassination of Gandhi, the police department doesn't have an own jeep to investigate Gandhi's murder. They made some rented cars, they made some rented taxis, but we don't have solid evidence for that. There are many discussions or many quotes in some of the publications that the police department doesn't have a own jeep or a own vehicle to investigate the Gandhi's assassination. So later, there is a big question. What is the link between Savarkar and Godse? The RSS is openly saying there is no link between Savarkar and Godse. So Savarkar, as I said, Savarkar was a prominent leader of RSS, and he was the motivator to find the ideology called RSS. So you know, Godse has been discussed for several reasons. We all know that, right? One is for his mercy petition, which he was given to British. Later, during the Second World War, he issued a statement that Hindus should join British army in large numbers. So this statement was issued when the Gandhi started the Quit India movement. Gandhi launched the Quit India movement. Same time, Netaji Subhash Chandra Bose has established Azad Hindu Fauji. Meanwhile, Savarkar issued that all the Hindus should join the British military forces. So the third issue upon him is this one, that he is associated with Savarkar, he is associated with Godse, and he knew that Gandhi was going to assassinate. But the Godse clearly stated that I didn't knew that Gandhi was going to be assassinated. Now RSS also saying that Savarkar is a pure man. You know, many of the BJP leaders, including our PM, they are going and they are praising the Savarkar on his birthday. Recently in Bangalore, a flyover was named upon VD Savarkar. There was many issues, many Twitter campaigns, many issues, many protests, many agitations. But it was named after the VD Savarkar. So coming to this, what was the links between Savarkar and Godse? So there was a paper which was established by Godse and Narayan Apte. The paper's name was Agrani, which was in Marathi. So for that paper, to establish that paper, Savarkar gave 15,000 rupees in 1994 to Godse. He was a partner in that paper establishment, which was established by Godse and Narayan Apte. So the two members were hanged in Gandhi's assassination. So this is one of the prime evidence. The second one is during the trial, you know, Savarkar was also one of the accused in Gandhi's assassination, but finally he was withdrawn from the case. So during this period of trials, the Savarkar openly denied that I didn't met Apte and I didn't met Godse for past 1 year. That is, he is saying that from 1948 January 30, from the past 1 year, 1937 January 30, he didn't met Godse or he didn't met Apte. But the book which was written by the great grandson of Mahatma Gandhi, Jatish Tushar Gandhi, he written a book that is Let's Kill Gandhi, a 1000-page book which was written by Tushar Gandhi. So in that he clearly mentions that in 1948 January 17 there was a meeting held between Savarkar, Apte and Godse. 5 to 10 minutes there was a meeting which was held at Mumbai. So this 5 to 10 minutes meeting, finally Savarkar give the blessings to Apte and Godse to fulfill their agenda. So the agenda is none other than killing of Gandhi. So the second one is, as I said, the bodyguard of Savarkar, his name is
Appa Kasar, he was a bodyguard of Savarkar, and another one is secretary of Savarkar. His name is Gajanan Damle. So the two members give a statement during the inquiry process. There was a meeting. There was a meeting between Savarkar, Apte, and Godse. There was a meeting between these three persons before few days the Gandhi was killed. That is, there was a meeting on January 23 and 24. The 2 days, the three persons had a half an hour meeting. So in that meeting, it was finalized that on 30th Gandhi should be killed, because on 20th there was an attack, but it was failed. So later the next attack was on 30th. So in between that, on January 23rd and 24th, there was a meeting. There was a meeting between these three persons. The prime witness for that is Savarkar's secretary, personal secretary, and Savarkar's bodyguard. But the Savarkar stated that from the past 1 year I didn't met the Godse and I didn't met Narayan Apte. So this is clearly lie. This will broke the evidence that yes, Savarkar was met the Godse and Savarkar was met Narayan Apte. So completely coming to a conclusion that yet there is no full-fledged proof that RSS is backed for killing Gandhi. But there are many evidences leaning towards RSS, that it was RSS behind the killing of Gandhi. Savarkar was the mastermind. He was a planner behind the killing of Gandhi. He knew that Gandhi was going to be assassinated. So he knew that Gandhi was going to be killed. So despite of that, he was a planner, because if we knew a crime was going, we should stop. We should reveal it and we should stop. But Savarkar didn't reveal it anywhere. Savarkar didn't try to stop it. So it is clear that Savarkar was also one of the prime motivator for the killing of Gandhi. And later that, after the judgment, the on February 10th, 1949, there was a judgment. So in that, so there is a book called Veer Savarkar, which is a book of Savarkar's biography, Veer Savarkar. There is a book which is written by Dhananjay Keer. So in that book, while we referring that book, we can see that soon after the verdict comes from the courts, the Nathuram Godse and another one has to be hanged, and Godse was acquitted from the case, and another 5 persons avoided the life imprisonment. Soon after this verdict, the Keer writes in his book that as soon as the judge rose to depart, when the judge goes to depart, all of the prisoners fell at V.D. Savarkar's leg for his blessings. Soon after the verdict, when the judge roses, immediately all the 7 accused, all the 7 culprits who were punished, soon after they will fall into V.D. Savarkar's leg for the blessings. So this is clear that Savarkar has a direct role in Gandhi's assassination. So the concept to conduct this seminar is the assassination of Gandhi must come into a discussion. As I said, it's a very contradictory subject. Many historical evidences has been vanished, or it has been eradicated after the Modi's era. So the similar way, the RSS has been slaughtering the country day by day in the present scenario. So in the similar way, present India is going on. With the mask of secularism, with the mask of Gandhi's thoughts, RSS is eradicating the secularism in the country. RSS is eradicating the democracy of the country. RSS is subjugating the constitution of the country. We know from the past 10 to 12 years,
in India what's going on. After 2014, many laws were implemented without the concern of dissents. Many dissenters were arrested, many dissenters were put behind the bars for criticizing the government. So completely a dictatorship rule which is going on in India. You know, the final agenda of the RSS is to become a Hindu Rashtra, to announce the Hindu nation. So they are trying their level best to make a Hindu nation. So in this stage, we must know what is RSS, we must know what is their ideology, we must know what is their concept, what are they going to do on in this country. So on these figures, we have conducted this program, or we have conducted these campaigns across the nation. So we will surely say it loud that RSS is behind the killing of Gandhi. And we don't seek any regression, or we don't seek any maafi in that, because we don't have the legacy of Savarkar. So our statement is clear that RSS is behind the killing of Gandhi. So this Meritorious Day, every year we celebrate the Meritorious Day. So one day the truth will prevail. One day the people of the nation will understand that the RSS is battering the nation. The RSS is battering the people of the nation. The RSS is cheating the citizens of the nation. RSS is also the virus of our nation. One day, surely all the citizens will understand. And yet, the justice is not prevailed to our father of nation. Surely, one day, there will be justice prevailed to our father of nation. So this is the concept how RSS worked out in Gandhi's assassination, and how RSS framed Godse. Each and every year there will be a Twitter trending saying that Godse Amar Rahe. Every year there will be a campaign or a program by Hindu Mahasabha. They are praising Godse. They are praising the killing of Gandhi. But yet any actions was not taken upon them. In other cases, if we write any criticization or if we write any issues upon BJP, there will be stated as anti-nationals or Deshdrohi, etc., etc. But till today, there are many people who are praising Gandhi. There are many persons who are praising the Godse, who are celebrating the Gandhi's killing. So they must be punished. That is a whole and soul demand of the nation. They must be punished. Their concept must be washed out. So hence Campus Front of India is organized this meritorious campaign for commemorating Gandhi and bringing his thoughts into a republic, a democratic nation. So the killers of the Gandhis must be punished. Thank you all of you. Thank you once again. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯ ಹಂತಕರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದಂತಹದ್ದು RSS ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, RSS ಗಾಂಧಿಯ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ RSS ನ ಭಾಗಿದಾರಿಕೆ ಇದೆ, ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ RSS ನ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶ್ವಾನ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರಿಗೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು, ನಾವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾರ್ವತೀಶ ಬಿಳಿದಳೆ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ. I would like to congratulate the Campus Front of India for organizing this program in memory of the father of our nation, who preached and lived for communal harmony and peaceful coexistence of different communities in our Federal Republic. Campus Front of India ದ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ, ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಸ್ಮರಣೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಆಶಯವನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕೆ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರು. ನಮ್ಮದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪರಂಪರೆಯೇ ಹೌದು. ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ನಿರಾಯುಧರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಾಯುಧರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರನ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತುಂಡು ಪಂಚೆ, ಒಂದು ಕೋಲು, ಒಂದು ಮುರುಕಲ ಕನ್ನಡಕ, ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಯುಧ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದರು, ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ 90 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದು ನಮಗಿರಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರಣೆ. ಯಾಕೆ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದೇವೆ, ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಧೈರ್ಯ. ನಾವು ಗಾಂಧಿಯ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ RSS ಸಹ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೆದರಿತು. ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಗಾಂಧಿನ ಅವರು? ಆಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ 75-80 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಹಜವಾದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್, ಸಹಜವಾದ ಸಾವೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾಯಿದ್ರು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಭಾಳ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂಥ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಟನ್ ಹೆದರಿತು ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿರುವಂಥ, ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರುವಂಥ RSS ಹೆದರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಈ ದಮನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಮುನ್ನಡೆಯ ಒಂದು ಆಶಯಗಳು ಕದಲಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೀತಿಗೊಳಿಸಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ
ಸಾದಿಕ್ ಅವರೇ, ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಅವರೇ, ಸೈಯದ್ ಅವರೇ, ಕಾಫಿ ಅವರೇ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಘಟಕದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ, RSSನ ಒಂದು ಪಿತೂರಿ ಏನಿತ್ತು, ಕೈವಾಡ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಪುರಾವೆಗಳ ಸಹಿತ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗೋಯಿತು. ಅನೇಕ ಅವರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು. ಸೊ ಅವರೆಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ RSSನವರ ಕೈವಾಡ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿತೂರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ತನಿಖಾ ಆಯೋಗಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವು, ಕೊನೆಗೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಗೋಡ್ಸೆಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವ ತನಕ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನು ಹೇಳಿತು, ತನಿಖಾ ಆಯೋಗಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವು, ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಒಬ್ಬ ಲೇಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದಾದಂಥ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ RSS ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೆ, ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ಸೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಅವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತಲೇ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೇಡರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಪಾಠಗಳನ್ನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಅವರು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆಯಷ್ಟು ಅಥವಾ 50 ಕೋಟಿಯಷ್ಟೇನೋ ಹಣ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ಒತ್ತಡ ತಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಅದು ಗೋಡ್ಸೆಯನ್ನು ಅಥವಾ RSS ಇವ್ರನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತು. ಈ ದೇಶವನ್ನು ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣ ಆದರು ಜಿನ್ನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾ, ಇದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಗಾಂಧಿ ಇದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಂದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯನ ಅವತ್ತು 35 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, 50 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದು 150 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕ್ಷೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪ ತಳೀತು. ನೀವೊಂದು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಬರ್ಮಾನೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಿರೋ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಕಲೋನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದ್ದವು ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೂ ಇತ್ತು, ಶ್ರೀಲಂಕಾನೂ ಇತ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳನೂ ಇತ್ತು, ಬರ್ಮಾನೂ ಸಹ. These provinces, these territories were ruled by British East India Company and their headquarters was in Calcutta. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಭಾರತ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬರ್ಬೋದು, ಈಗಿರೋದು ಇನ್ನೇನೋ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಚಲನಶೀಲವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಾಗ ಬಹುತೇಕ 75ರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು 25ರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವ ಮೊದಲು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ರಸ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆಗಳು ಭಾರತದ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಗಾಂಧಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೂಡಿಸಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್, ಹೆಚ್ಚು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ KRS ಮೆಟ್ಟೂರು ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೋಡಿದ್ರು
ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇವೆ, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು, ಚಾಲನೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇವಾಗಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕರಾಚಿ ಅಥವಾ ಪಂಜಾಬ್, ಈಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಇದೆ, ಸಿಂಧ್, ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಬಂದರು ಇತ್ತಾದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅವೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೆರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಅಂಡ್ಯೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಇವೆಲ್ಲ ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇನು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಇನ್ನೂ ಮೇಲಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ್ದೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ RSS ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ್ದೂ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಚಾರನೂ ಭಾಳ ಸರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಭಾರತವು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು, ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಚೈನಾದವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಭಾಗ ಭಾರತದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು 35% ಜಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, 20% ಜಾಗ ಇವಾಗಲೂ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಚೈನಾದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದಗಳು, ತರ್ಕಗಳು ಮಂಡನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ RSSನವ್ರು ಹೇಳುವಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಬೆಳೀತಾ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ತಾ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೇ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದವು. ಒಂದು ಈ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು, ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. RSS ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂಥ ಕೋಮು ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅವರು ಮೊಘಲರಿಂದನೂ ತೊಗೊತಾರೆ. ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ RSS BJPಯವರು ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೋರಾಡಿರೋದು ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋರಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಿಂದ ಇವರು ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ಮೊಘಲರ ಆಡಳಿತ ಇದ್ದಾಗ ರಜಪುಟಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಸಿಖ್ಖರ ಜೊತೆ ಕೆಲವು ಯುದ್ಧಗಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆದವು, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟವು, ಒಂದೇನೋ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರೋ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ, ಕೋಮುದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಂಥೇಳಿ RSS ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪರವಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇನೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ವಿಭಜನೆ ಅನ್ನೋದು, ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದಂಥ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗುವ ಕೇವಲ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 8-9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ, ಜನ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ, ಅಸಹನೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 1938 ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆ ಆದಾಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಈಗ ನಾವೇನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೊವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಬೆಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, 1938 ಬೆಂಗಾಳ್ನಲ್ಲಿ 117 ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಸೀಟ್ಸು 117 ಇರುತ್ತೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ 38 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 84 ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 2 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 33 ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ 8 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಈ 3 ಅಂಕಿಅಂಶ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವುದು, ಬೆಂಗಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಂಜಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಧ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕಡಿಮೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಅವತ್ತಿನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೋಟರ್ಸು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಅಜೆಂಡಾಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರ ಅಜೆಂಡಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಾಟಾಗಳು ನಮಗೆ ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 84 ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ 117ರಲ್ಲಿ 38, 1/3 ಇಲ್ಲ. ಕೋಮುವಾದ ಅನ್ನೋದು, ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅನ್ನೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾತಿ ಭಾವನೆ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮಧ್ಯೆ ತಾರತಮ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗಳದ್ದು ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೋಮು ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಜನ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ, RSSನವರು ಈಗೊಂದು 6-7 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಅವರದೇ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನು, ಈ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇವರು ತಿರುಚಿ ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ, ಜನ ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿರುಚೋದಿರ್ಬೋದು, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಇವರು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಅನುಮಾನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಲೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಇದು ಹಬ್ಬಿತು ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ? ಇದನ್ನು ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ದಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ? ಸರ್ಕಾರವೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ 1948 ಹೇಳಿದವರು, ನಮಗೂ ಗೋಡ್ಸೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಡ್ಸೆಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಕಟ್ತೀವಿ ಏನೀಗ ಅಂತ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು? ನಾವು ಕೊಂದಿದ್ದೇ ಹೌದು, ಕೊಲೆಗಾರನಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರ ನೆರೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮಗೂ ಗೋಡ್ಸೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾವು. ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ದ್ರೋಹಿ ಅಂದರೂ ಅವ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಂದು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ, ಎಲ್ಲರ ಸಹಬಾಳ್ವೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದರು ಅಂಥೇಳಿ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೌದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೇವಲ RSSನ ಕೋಮುವಾದ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ, ಹಿಂದೂ ಕೋಮುವಾದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು. 1948 ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಮತಾಂಧನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಫಕೀರನನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದ. ಅದಾದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮಾನ್ ಬಂಡಾರನಾಯಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನನ ಟ್ರೈಬಲ್ ಯೂತ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಸುಪಾರಿ ಕಿಲ್ಲರು, ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 1975ನಲ್ಲಿ ವಂಗಬಂಧು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಾಯಕ ಆತ, ವಂಗಬಂಧು ಅಂತಲೇ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿನೇ ದಂಗೆ ಇದ್ದು ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೊಂದಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ಇದು ಕೇವಲ ಗಾಂಧಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜನನಾಯಕನನ್ನು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮಾಂಕ್ ಒಬ್ಬ, ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕು, ಒಬ್ಬ ನೋನ್ ಬಿಕ್ಕು ಆತ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ದ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕನನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸರಿದ ತಪ್ಪು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಯಾವುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಅದು ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಗುವ ತನಕ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿತ್ತದು, ಒಂದೇ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅದು. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲರ್ಸು ಬಂದು ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಏನು ಈ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಈ 4 ದೇಶಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಡೆದ 2-3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದೇಶದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾವೇನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚತ್ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರು, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರು ಅವ್ರು ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂಥವನು ಅವನು ಮಹಾತ್ಮನೇ ಆಗಿರಲಿ ಹುತಾತ್ಮ ಆಗಿರಲಿ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಈ 4-5 ದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ರೊಮನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಸೊ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಎರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಅನೇಕ ಜನನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅವ್ರನ್ನ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ದೇಶ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದು ಜನಪರ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ, ಈ ಥರದ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮುರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪಾಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರದರ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಗಾಂಧಿಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ಅಂತನೋ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಪರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೌದು, ಅದು ನಿಜ. ಅದರ ಆಚೆಗಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಮಾಲೀಕರಾದ್ರಲ್ಲ, ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಟಾಟಾಗಳು, ಬಿರ್ಲಾಗಳು, ಈ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿಗಳು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆರ್ಥಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಾಗಿ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ? ಗಾಂಧಿನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಗಾಂಧಿನ ಹೆಂಗೆ ಮರೆತರು ಆನಂತರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವರು ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಎಡಿಟರ್ ಫಾರ್ 3 ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಒಂದು ನವಜೀವನ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಹರಿಜನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಪತ್ರಿಕೆ ಇದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರಿಗೂ. ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹರಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಹ, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಹರಿಜನ್. ನವಜೀವನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನವಭಾರತೀಯರು, ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯರು ಅವರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಒಂದೇ ಭಾಷಣಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ 100,000 ಪಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದು. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿಚಾರಗಳು.
3 ಪತ್ರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ನಿಲುವುಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು. ಜನ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಹಲವು ಹೊಸ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಎಸ್ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ, ಓಗೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸುಮಾರು 10-12 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 1915-16 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 42 ತನಕ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೂ ಹರಿಜನ ಉದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆನಂದಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಿರದ ಕನಕಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲೂ ಹರಿಜನ ಉದ್ಧಾರದ ಫಂಡನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 70-80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 500 ರೂಪಾಯಿ, 1000 ರೂಪಾಯಿ, 400 ರೂಪಾಯಿ, 1200 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಥರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ನಂಬದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಫಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ? ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಸರಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತಾ? ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪವಾಡ ಪುರುಷನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಕೀರ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟಂಥ ಫಕೀರ, ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಅಂದರೆ ಜನ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಬಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಂಸೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ್ದು, ಇದು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿದ್ರು RSS. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಈತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ಗಾಂಧೀಜಿ, ಆದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಈತನಿಗೆ. ಈತ ನಮಗೆ ತೊಡಕಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಕೊಲ್ಲುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ, ಅಮಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವ್ರು. ಅವರ ಅಸಹನೆಯ ಮೂಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಶೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಒಂದು ಕರೆಗೆ, ಇವತ್ತಂತರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜಿಮೇಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೋ ಕುಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಜನನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಕರೆ, ಒಂದು ಹೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೂ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತಲೆದೂಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಂದೋಲನ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಬಹುಶಃ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಕಲೋನಿಯೋ, ಯಾವ ವಸಾಹತು ದೇಶವೂ ಈ ಥರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ಮೂಲಕ, ಒತ್ತಡದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ದಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರವರ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂತಹ ಈ ಹೋರಾಟ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೇನೆ ಹಾಗೇ ಶಿಂಕಾಗಿ ಆಗಿ ಫೇಡ್ ಆಗೋಗಿ ಕಣ್ಮರೆನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ಹರಿಜನ ಉದ್ಧಾರದ ಅಜೆಂಡಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವ್ರದ್ದು. ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಂದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಗಾಂಧಿವಾದಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಗಾಂಧಿವಾದಿ, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಳೆದ 10-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೈಬಿಟ್ರು ಅವರು? ನನಗೀಗಲೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಾಂಧೀಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಡಕಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ? ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹರಿಜನೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇತ್ತಾ? ಕೋಮು ಸಂವರ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? ಯಾವ ನಾಯಕರಿಂದ ಇವರು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಆ ನಾಯಕ ನಿರ್ಗಮನ ಆಗೋದ ಮೇಲೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಂದ ಕೊಲೆ ಆಗೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಆಶಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ?
ಜನ ಇವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಖಂಡಿತ ಅವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇದೆ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಯಾರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹಿಂಬಾಲಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೆಳುವಾದ ಮೇಲ್ಸ್ತರದ ಗಾಂಧಿವಾದ ಇತ್ತು. ಆಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯವೇ ಇತ್ತು. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು, ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಂತರಾಳದ ಬಯಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಬ್ಬ ಅಮಾಯಕ ತರುಣ ನರಗುಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಲವಾರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕಡಿತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧಿ ಇರುವ ತನಕ ಏನು ಅಜೆಂಡಾಗಳಿದ್ವು, ಅವ್ರು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ರು, ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದ ಜೊತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಏನನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಲಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡೋದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಬಿಡೋಷ್ಟು ಸಲೀಸಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸ್ಕ್ರೂಟನಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು. ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬಾಧಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ಲ. ದಲಿತರು ಬಾಧಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೋಮುವಾದದಿಂದ. ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿರೋದು, ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿರೋದು ಇದೇ ಶಕ್ತಿಗಳೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಧಿತರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಗಾಂಧಿನೂ ಅವತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು, ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಜನತೆ ಹೇಳುವಂಥ 3-4 ಜನ ಯಾರೋ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಂಧಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಗೋಡ್ಸೇನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನೇ ಓದ್ನೇನು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. RSS ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗಿಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದವನ್ನು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಭಾರತದ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು, ದೇಶ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ಒಂದು 200-300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅದು ಪುರಾತನವಾದ್ದೇನಲ್ಲ. ಅದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೋಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಆಯಾ ದೇಶದ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಇವಾಗ ಬಾವುಟಗಳಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಭಾರತ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿ
ಏರ್ಪಟ್ಟರೆ ತಮಗೇನು ಲಾಭ ಅನ್ನೋದು RSS ನಿಧಾನವೂ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತೂ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ RSSನವರ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಅಜೆಂಡಾ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೋದಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಸ್ತಾನೆ ಮೋದಿ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಟಾಟಾದವ್ರು ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ ಗ್ಯಾಸು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ರಿಲಯನ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅದಾನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಸೆದೆ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ RSS ಅವ್ರ ಅಜೆಂಡಾನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವರು ನನ್ನ ಲಾಭ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಿನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, RSSನ ಅಜೆಂಡಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಪರಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮಾತ್ರ ತೊಡಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, RSSನವ್ರಿಗೆ. ನಾವು 1950ರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಹೊಸ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆ ನಂತರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಪದ ಸೆಕ್ಯುಲರ್, ಜಾತ್ಯತೀತ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಜರಾತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂವಿಧಾನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕೋ ನಾವು ಹಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಾಡಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿಗಳು, ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಂಬಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ, ವೈದಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂತ ಬುಕ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜನಗಣಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಅಂತೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈಗಲೂ RSSನವರು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾತಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಿರೋದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊಡೆತವನ್ನೇ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೊಂದು ಮನುವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು. ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅವರು 52ರ ಮೊದಲೇ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು ಭಾಳ ಆಪ್ತರವರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆ, ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಗುರು ಅವರು ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಅವರು. ಅವರ ನಂತರ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ 52ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು MLA ಆಗ್ತಾರೆ. 57ರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹಿರಿಯೂರಿನಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಗ್ಮಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ಇದ್ದಂತಹವರು, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. 50ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ. ಅವ್ರ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಜಡ್ಜ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ,
ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹೆಂಗೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಒಂದು ಕುದುರೆ ನಾಳದ ಆಕಾರದ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಕೀಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಇರಬೇಕು. ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲರ್ಕು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ನ ಕೂಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಗಿದಾಗ ಆ ಶೂದ್ರ ಲಾಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಜಡ್ಜ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಮಾನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಾಲೀಕನ ಎದುರುಗಡೆ ಜೀತದವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಅತ್ಯಂತ ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. LLB ಮಾಡಿರೋ ಮನುಷ್ಯ, ಪದವಿ ಪಡೆದು ಲಾ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರೋರು ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಕೀಲನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ಇದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಇವರು ವೈದಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ಈ ಜನಗಣಮನ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ವೈದಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೈದಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು. ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಈ 4-5 ದಶಕಗಳ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 1% ಇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು 1% ಅವ್ರನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇವರ ಕುಟಿಲತೆ, ಇವರ ಮೋಸ, ಇವರ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೀರಾ 2 ದಿವಸದಿಂದ ನಡೆದಂಥ ರಾಯಚೂರಿನ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡರವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಯ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕಲ್ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ನಾನು ಇದು ವಾಸ್ತವ, ಕಹಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಡಿ ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆನೇ ಇವರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿರೋ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದರು. ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಮಾನತೆ ಆಶಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು. ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನೂ ಗುಂಡೊಡೆದೇ ಕೊಂದರು. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾದಿಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು, ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ವೆಪನ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 6-7 ಜನ. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸು. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತೇನೋ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರು. ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಕೇಸಿಗೆ, ಡಿಫಮೇಷನ್ ಕೇಸಿಗೆ. ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಗಾಂಧಿ ಸತ್ತಾಗ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೌರಿ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗಲೂ ಸಹ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ತಳಹದಿ ಇವರೇನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಕೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಏನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ತಮಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವಂತಹ, ತಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಘಟನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೇಣಿಗೆ ಕತ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಾಕ್ಟ್ರಿನೇಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಸಾಧಾರಣ RSS ಕೇಡರ್ ಆಗಿರೋ ಹುಡುಗರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆವೇಶಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ತರ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇಶದ್ರೋಹಿ, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ,
ಬೇರೆ 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 ಥರದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದು, ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಿರಬೇಕಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದು. ಕೇವಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಮತಕ್ಕೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಸ್ಲಾಮು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ನನಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು. ನನ್ನ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಸ್ಲಾಂ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಏನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ದೀನ್ದಾರ್ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಇರಬಹುದು, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕವಲುಗಳು ಒಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ನೆಲದ ಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ತೊಡಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ನೆಲವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಜನಸಮುದಾಯ ಎದರಿಂದನೂ ಏನೇನೋ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರೋಹಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಬಲಿಯಾದರು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬಲಿಯಾದರು. ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು RSS ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿತು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿತಿಗಳಿರಬಹುದು, ಅವ್ರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ RSS ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂಥ ಜೀವ ವಿರೋಧಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ, ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಎಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಇದ್ದರು ಗಾಂಧೀಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ಈ ದಿವಸ ಅವರ ವಿಚಾರ, ಅವರ ಬದುಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಯೋಣ. ವಿಮರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯೋಣ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಥದೇ ಕಠಿಣ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲಿ, ಎಂಥದೇ ಥ್ರೆಟ್ ಇರಲಿ, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದ್ರೋಹಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಏಕಾಂಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ, ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ದಾರಿ ಎರಿಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು, ಗಾಂಧಿ ಬಯಸಿದಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸಹನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸರಳ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂತಹ ನಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ, ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಗೌರಿಯವರೆಗೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ
ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಪಾರ್ವತೀಶ ಬಿಳ್ದಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಪುತ್ತಲಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೋಡಿಯಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. RSS ಕಿಲ್ಡ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪಾರ್ವತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಶ್ವನ್ರವರೇ, ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಆಕಿಬ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುತಾತ್ಮತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಅವರು ಸದಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡು, ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹುತಾತ್ಮತೆ ದಿನವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೊಂದು ಕರಾಳ ದಿನವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಶವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹತ್ಯೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೃತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆ ನಂತರ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ನಡೆದಂಥ ದಲ್ಲೂರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿನಂಥ ಧ್ವಂಸಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಯಾಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರಿ ಅಂತ, ಪನ್ಸಾರೆ ಅಂತ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಹಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಲು ಸಿಗುವಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾರಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಂತರದ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಗ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ RSS ಅಂತ ನಮಗೆ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್, ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಇವರ ಗೋಡ್ಸೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. RSSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದಾಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ RSS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಥರದ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಗೋಡ್ಸೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಡ್ಸೆಯ ಒಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಗೋಡ್ಸೆಯ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಂತೇಳಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಆ ಒಂದು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಂಡಂಥ ಕನಸು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ಚಿತಾಭಸ್ಮ, ಅವನ ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ನಂತರ ಇರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನದಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಅವನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಬಳಿಕ ಅವರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಅಖಂಡ ಭಾರತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನಂತರ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತೇಲಲು ಬಿಡಬೇಕೆಲ್ಲುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಗೋಡ್ಸೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಆಥರ್ಗಳು ಹೇಳೋ ಥರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾಗ್ಪುರದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಇದೆ ಅಂತಾಗಿರ್ತದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂಥ ನದಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೇಲಲು ಬಿಡಬೇಕಲ್ವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇದಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋಡ್ಸೆಯ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಿನವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಹುತಾತ್ಮಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರುವಂಥ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಡ್ಸೆ ಅಮರ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಗ್ನ ಸತ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಆ BJPಯ RSSನ IT ಸೆಲ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಗೋಡ್ಸೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ RSS ಕಿಲ್ಲಡ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಂತಹ ಒಂದು ನಗ್ನ ಸತ್ಯ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಶಯ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಕೂಡ RSS ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾಗಿರ್ತದೆ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಅಂದರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತೇನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗೋಡ್ಸೆ ಆರಾಧಕರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಜೃಂಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೈಚಲಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಒಂದು ಹುತಾತ್ಮತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಭೌಮಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ, ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾರಕ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ದಮನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬರುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಅವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಬರುವಂಥ ಜನ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಅವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತೀವತ್ತು. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಪಾರ್ವತೀಶ್ವರರು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಂಡವಾಳಗಳು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಕೈಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಮು ಇದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೈಚಲಗಳು ಕಾಣುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತ ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಾಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ನಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೆಂಡಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು RSS ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು
ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಏನಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಯುವ ಜನರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶದ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತದ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನಾವು ಈವರೆಗೆ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಪರಂಪರೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ವಿರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ದೇಶದ ಪಿತಾಮಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೊಂದಂತಹ RSS ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಫಿಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪಾರ್ವತೀಶ ಬಿಳಿದಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಪುಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅಶ್ವಾನ್ ಸಾದಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಕಿಬ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪದ ಸಂದರ್ಭ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಕಿಬ್ ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ. फाइनली वी आर एट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इवेंट. आज के प्रोग्राम का असल मकसद, आज के प्रोग्राम का असल उन्वान सिर्फ आप लोगों को बुलाकर एक भाषण देकर ख़त्म करना नहीं है. गांधी जी को जब मारा गया, जब उनको शहीद किया गया तो उनकी एज 78 थी. तो उन्हीं की एज के लोगों को बुलाकर प्रोग्राम हम मुनक़िद कर सकते थे, लेकिन आप जैसे स्टूडेंट्स को बुलाने का मकसद क्या था, आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करना है. आज कंप्लीट फैक्ट्स क्या है, हमारे जो चीफ गेस्ट हैं पार्वतीश सर और अश्वान सादिक साहब, सब आप लोगों के सामने रखे हैं. हर एक चीज़ को क्या सच्चाई थी, क्या फैक्ट्स है और क्या एविडेंस को छुपाया गया हम लोगों से, हिंदुस्तान से, और कातिलों को कैसा बचाने की साजिशें की थी, ये आप सब लोगों के सामने रखा है. आज आप देखेंगे तो कंप्लीट हिंदुस्तान एक ग्रुप के हाथ में है, एक फ़िरक़ा परस्त ताक़तों के हाथ में, जो गोडसे की और सावरकर की जो है ना आइडियोलॉजी को मानते हैं. एक ऐसी आइडियोलॉजी जो है ना हिंदुस्तान को चला रहा है. और जब उस हालत में जब जुल्म था, वही आज भी जो है ना जुल्म किया गया.
जब उस आज़ादी के वक्त कोई भी हर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए एक सेडिशन चार्जेस लगाए जाते थे। आज की भी सरकार जो है, आज सरकार को क्रिटिसाइज किया गया या फिर उसके खिलाफ कुछ बोलो तो सेडिशन चार्जेस डालकर यूएपीए जैसे काले कानून डालकर उनको जेलों के पीछे बंद किया जा रहा है, जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। आज उसी उन्वान पर जो है ना आज रखने का एक अहम मकसद क्या है बोले तो, आज गांधी जी को मारा, उनको शहीद किया हुआ दिन, उनके गांधी जी जिस रास्ते पर चलते थे उस रास्ते के ऊपर जो है ना हम लोगों को भी चलना है। उनकी आइडियोलॉजी को मानते हुए जिस तरीके से उन लोगों ने कुर्बानी दी थी उस कुर्बानी की कदर करते हुए हम लोगों को जो है ना हिस्ट्री पढ़ना है। आप लोग नौजवान हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, वी आर द यंगस्टर्स। हम लोग हिंदुस्तान को बदलना है। अगर हम हिंदुस्तान को बदलना है तो आज़ादी कैसी मिली, इसके अंदर दुश्मन कौन था, क्या कुर्बानी दी गई इस आज़ादी के लिए। आज़ादी हम लोगों को प्लेट में ले लगाकर नहीं सर्व की गई, कोई प्लेट में ले लगाकर सजाकर फूलों के हार डालकर जो है ना आज़ादी हम लोगों को नहीं मिली। ये आज़ादी बहुत बड़ी मुशक्क़तों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है ना हम लोगों को इस आज़ादी मिली। और इसके खिलाफ कंप्लीट, इसके अगेंस्ट काम कर लेकर जो था एक हम सब लोगों को पता है ये कंप्लीट आरएसएस की एक चाल है। आरएसएस जैसी फैसिस्ट आइडियोलॉजी, एक जो बीजेपी सरकार है, आरएसएस है, ये कंप्लीट जो है ना इसके पीछे इनका हाथ है। आज भी इन्हीं का हाथ है। मगर ये फैसिज्म, ये जुल्म लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता, लॉन्ग टर्म के लिए ये जुल्म नहीं रहता। आरएसएस रहने, फैसिस्ट आइडियोलॉजी रहने, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन सब का लॉन्ग पीरियड नहीं है। ये सब एक फॉग के जैसा है, एक धुएं के जैसा, एक अंधेरे के जैसा। जब सूरज निकलेगा तो दे आर गोइंग टू वैनिश। इंशाल्लाह हम लोगों को सूरज निकालना है। सूरज निकालने वाले कौन है? मैं और आप। हम लोगों को सूरज निकालना, कौन सा सूरज है? वो इनकलाब का सूरज काटना की ज़रूरत है। हम लोगों को इसके लिए मेहनत करना है। नेवर बी अफ्राइड टू राइज योर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। We are educated. What is the use of that education? What is the use of this that kind of degrees if you are not raising our voice for the sake of people, for the sake of injustice which is taking place in India? We should not stop it. We have to go forward. We should follow the ideology of Gandhi ji. Let it be Gandhi ji, Bhagat Singh, Ashfaqullah Khan, Tipu Sultan. We have to follow their paths. We have to follow their paths to kick out this RSS from this our nation. So today we are at the conclusion. It's my pleasure to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked really hard to make this event possible. I, Syed Akhib, on behalf of Campus Front of India, extend my sincere thanks to Almighty for making today's program a grand success. First of all, I would like to thank our state president and my beloved brother Ataullah for coming here and making this program success in spite of his busy schedule. And next, I would like to thank, on behalf of our organization, a hearty vote of thanks goes to our chief guest, Parvatisha Bilidali sir, a generalist and president of Navi Karnataka, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today we have an opportunity to hear your thoughts and surely encourage us, sir. I also want to thank our Mr. Ashwan Sadiq, National General Secretary of Campus Front of India. You have truly made the day enlightening for us. Your deep and intellectual way of imparting education and knowledge has been added to your glory of this event, sir. Today we have got a lot of knowledge, information and fact findings which will surely help us in your life. I would like to thank all of the speakers who have entertained us with their important and worthy opinion. You all gave deep insight into the topic and revealed some interesting facts. Last but not the least, I would like to thank all the organizing team, volunteers and the department and participants and everyone who made this program success. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ